Good evening to those in Russia and good day to those in the US, and welcome to today's presentation and discussion. My name is Jennifer Mullin, and I'll be your moderator today. I am a climate change advocate in the US, where I help business leaders and organizations in the private sector take actions toward a more sustainable future. I've worked with some of the nation's largest utilities, tech startups, including Uber, and corporate and philanthropic interests that want to be on the right side of history when it comes to protecting our planet. Добрый вечер для тех, кто в России, и добрый день для тех, кто в США. И добро пожаловать на сегодняшнюю презентацию и обсуждение. Меня зовут Дженнифер Mullin, и я буду выступать в качестве модератора сегодняшнего мероприятия. Я занимаюсь темой изменения климата здесь, в США, где я помогаю бизнес-лидерам и организаторам частного сектора принимать меры в направлении более устойчивого будущего. Я работала с некоторыми из крупнейших компаний страны по предоставлению коммунальных услуг, стартапов в мире технологий, включая Uber, и корпоративных благотворительных организаций, которые хотят быть на правильной стороне истории, когда дело доходит до защиты нашей планеты. And I'm delighted to introduce you to our guest today, who is most certainly on the right side of history. Sarah Oktay has spent more than 25 years researching, teaching, fundraising, and communicating with the public about science, climate change's impacts on the oceans and coastal systems all over the world, and how those changes are impacting people today. She is currently the Director for Strategic Engagement for the University of California's Davis Natural Reserve System, which is part of the Muir Institute of the Environment. She received her BS in Marine Science and a PhD in Chemical Oceanography from Texas A&M University in Galveston. And for 13 years, she was the Executive Director of the University of Massachusetts, Boston, Nantucket Field Station, situated 26 miles off the coast of Massachusetts, where her research focused on ocean, coastal, and harbor sedimentation, among other issues. И наш гость сегодня, безусловно, на правильной стороне истории. Я рада представить вам Сару Октай. Сара провела более 25 лет, занимаясь исследованиями, обучением, сбором средств и общением с общественностью по вопросам науки, последствий изменения климата, воздействия на наши океаны и прибрежные системы, и как это влияет на людей сегодня. В настоящее время она является директором по стратегическому взаимодействию в системе природных заповедников Калифорнийского университета Дэвис в составе Института окружающей среды имени Джона Мьюира. Она получила степень бакалавра в области морских наук и докторскую степень в области химической океанографии в Техасском университете АЗМ Галвестон. В течение 13 лет с 2003 по 2016 год Сара была исполнительным директором Университета Массачусетса в Бостоне, полевой станции Нантакет, расположенной в 26 милях от побережья Массачусетса, где ее исследования были сосредоточены на океане, прибрежных и осадочных породах гавани, химических загрязнителях, эвтрофикации, изменении климата, углеродного транспорта и прибрежных процессов. After 9/11, Sarah mapped the chemical signature of the World Trade Center ash and tracked it in the Hudson River. She's also the past president of the Society of Women Geographers, and she served as president of the Organization of Biological Field Stations, a professional organization representing several hundred field stations across the globe. Perhaps on a more glamorous role, Sarah served as the science advisor for the movie star and actor Mark Ruffalo, advising him on science topics for his environmental nonprofits. With a resume like this, she is more than qualified to tackle today's topic, which is rising seas and building coastal resiliency.
natural mitigation of storm surges, and urban strategies for adaptation. После трагедии 11 сентября она нанесла на карту химическую подпись пепла Всемирного торгового центра и отследила его в реке Гудзон. Она является президентом Общества женщин-географов. В 2014-16 годах она занимала пост президента Организации биологических полевых станций, профессиональной организации, представляющей несколько сотен полевых станций по всему миру, и в течение 20 лет была членом правления. В течение 3 лет она работала советником по науке для кинозвезды, актера и активиста Марка Руффало, консультируя его по научным темам по его экологическим некоммерческим, для его экологических некоммерческих организаций. С таким резюме она более чем квалифицирована для освещения сегодняшней темы: повышение уровня моря, обеспечение прибрежной устойчивости, естественное смягчение штормовых волн и городские стратегии адаптации. We are broadcasting today's event in 2 languages, Russian and English. And if you have questions for Sarah, you can post them in a number of different places. You can put them in the live stream chat. You can ask them on the American Center Facebook page or the YouTube page. We'll answer questions during the second half of our program. This is the 4th event in our One Planet speaker series, addressing issues related to the environment, health, and science with a specific focus on climate change. The program is produced by the Forum for Cultural Engagement and the American Center in Moscow in coordination with the U.S. Embassy Moscow. My co-curator for this series is an environmental journalist based in Russia and a close friend of Sarah's, Angelina Davidova. I want to give Angelina some time to say a few words about Sarah. Go ahead, Angelina. Мы будем транслировать эту встречу на 2 языках, английском и русском. Если у вас есть вопросы к Саре, пожалуйста, пишите их в чате в прямом эфире, а также можете задавать вопросы на страницах Фейсбука Американского центра или в Ютьюбе. Мы ответим на вопросы во второй половине нашей программы. Это 4-е мероприятие в нашей серии выступающих по теме «Одна планета», посвященной вопросам, связанным с окружающей средой, здоровьем и наукой, с конкретным акцентом на изменение климата. Программа подготовлена Форумом по культурному вовлечению и Американским центром в Москве по согласованию с посольством США в Москве. Мой сокуратор этой серии – экологический журналист из России, близкий друг Сары, Ангелина Давыдова. Хочу дать теперь ей возможность сказать несколько слов о Саре. Спасибо большое, Дженнифер. Друзья, добрый вечер. Очень рада снова видеть всех наших замечательных зрителей. Надеюсь, вы увидите и услышите крайне интересное событие, очень яркое выступление Сары. Я действительно познакомилась с Сарой несколько лет назад в Калифорнии, как раз в университете Дэвиса, где я находилась на программе Humphrey Fellowship, и Сара отвезла меня посмотреть как раз первые в моей жизни полевые станции и систему особо охраняемых природных территорий университета Дэвиса. И, в общем-то, рассказала мне очень много о своей работе, чем и заинтересовала. Желаю всем нам хорошего мероприятия и передаю Саре виртуальный микрофон. Thank you very much for your interesting introduction. I met Sarah in University of Davis in San Diego, and actually she was first who introduced me to field stations and to special protected territories. And I want to give. I'm sure that the story and which you'll hear now will be very interesting for you, and I want to give word to Sarah. I hope I didn't miss too much. Thank you so much, Angelina. Thank you, Jennifer, and the American Center in Moscow. My big thanks to Vladimir, the interpreter, and the Forum for Cultural Exchange.
Большое всем спасибо организаторам и переводчику, форуму по культурному вовлечению. Окей. I'll be sharing my screen and doing a PowerPoint today. Итак, сейчас я начну мою презентацию. As a scientist, of course, we have to have our PowerPoints. Как ученый, я обязан иметь свою PowerPoint-презентацию. This very first picture is of a house on Nantucket in the teeth of a major storm in the wintertime. You can see it on stilts. На фотографии вы видите дом в Нантакете в разгар шторма, и, как вы видите, дом стоит на опорах. And the title for my talk today is Building Coastal Resiliency, Natural Mitigation of Storm Surges and Urban Strategies for Adaptation. И, как вы видите, заглавие моей презентации – это обеспечение береговой устойчивости, естественное реагирование на штормовые волны и стратегия городской адаптации. I spent 12 years with my husband on Nantucket, living at a field station. And during that time, we endured many storms called nor'easters, which are hurricanes that occur in the winter, including Hurricane Sandy. I'll show you. Я 12 лет прожила в полевой станции в Нантакете и таким образом была свидетелем очень большого количества штормов, включая ураган Сандерс, которые всегда имели место зимой. So you've heard a lot about my background, and I really don't think I need to go over it too much. The most important part that probably wasn't brought up is not only have I done a lot of research in oceanography, looking at chemicals in the ocean, but I've also done a lot of policy work. Вы уже познакомились с моим резюме, с моим опытом, поэтому я не буду на этом долго останавливаться. Могу лишь добавить, что я не только занималась изучением химических вопросов состава океана, но я также принимала участие в различных разработках, так сказать, политических вопросов, связанных с океаном. The majority of research in my career has been on trace metals, sedimentation, and radioactive nuclides and carbon transport as it relates to climate change. Основными вопросами, которые я занималась, это обнаружение металлов, тяжелых металлов в океане, радиоактивных элементов в океане и в осадочных породах, углеродном транспорте. Thank you. I'll take you on a tour around the world. We'll talk about the impending issues with climate change and with rising seas and increasing temperatures. А сейчас мы отправимся в путешествие по всему миру, где будем обращать внимание на повышение уровня океана, повышение температур и то, как это влияет на мировой климат. So I'm hoping that all of us know that the temperature is rising, mainly as a result of increasing carbon dioxide, which is a greenhouse gas that is increasing in our atmosphere and currently at about 415 parts per million. Я думаю, вы все знаете, что температура растет в мире, и это является результатом углеводородных выбросов в атмосферу, и сегодня достигает уже 415 частиц. Да, ppm it's 415. Да, 415 частиц. На миллион, по-русски, частиц на миллион. На миллион, ага, спасибо. Окей. So
Carbon dioxide levels have not been this high in human history. This graph goes back 800,000 years before any type of human. На этом графике показано содержание углеводородов в атмосфере в течение 800 тысяч лет. И за этот период никогда не было такого высокого уровня, как сейчас. You can see from this graph oscillations over time in carbon dioxide, which in the last 20 to 50 years has gone off the chart and all the way up to the right. Вы видите колебания содержания частиц в атмосфере в течение этого периода, и только в последние где-то 20-50 лет произошел невероятный скачок вверх. This graph shows all of the natural variations that occurred in carbon dioxide and in temperature before humans. И на этом графике хорошо видны колебания содержания углеводородов до появления человека. As probably most of you know, we now have increased about 1.2 degrees Celsius, a little over 2 Fahrenheit in temperature in the last. Go ahead. Да, и как вы, наверное, знаете, повышение сегодня составляет 1,2 градуса Цельсия или около 2 градусов по Фаренгейту. This complicated looking graph just shows you the temperature, the observed temperature line in black, the line in red shows. Go ahead. Go ahead. You can Sure. finish it. Yeah, the line in red shows what the temperature would be with just human input. The line in green shows natural drivers. So it's a combination of nature and humans. На этом сложном графике вы видите 3 линии. Черная линия – это то, как наблюдается повышение температуры в этот период. Красная линия – это повышение температуры за счет деятельности человека. Зеленая линия – это как бы колебалась температуры, если бы только существовали естественные причины для ее колебания. With a keen eye, you can see it would actually have been hotter without some of this natural lower temperatures from natural drivers. So the Earth has been trying to mitigate some of these temperature rises. Как вы видите, Земля старается как-то сбалансировать эту амплитуду, и вот зеленая линия как раз это показывает. Sea level is rising as a result of higher temperatures, both from melting Greenland ice and other ice sheets, and from the expansion of water when it's warmer. В результате уровень Мирового океана повышается, прежде всего за счет таяния льдов в Гренландии и в других регионах Земли, а также за счет расширения воды при повышении температуры. This graph shows changes in sea level in centimeters. All of the blue colors are showing higher sea level. The orange or darker brown are showing decrease in sea level. И этот график показывает повышение уровня океана. Синий цвет показывает повышение, оранжевый, темный снижение уровня. So you can see that most of the ocean is actually going up. Поэтому вы видите, что практически весь мировой океан, его уровень повышается. Sea level rise is increasing throughout the centuries and is averaging about 15 to 20 centimeters in the last 100 years. Уровень океана колебался в течение последних веков, и, как видите, за последний век поднялся на 15 сантиметров. Scientists use a variety of tools to measure sea level rise, including tide gauges and satellites.
Ученые используют различное оборудование для измерения уровня океана, включая приборы на Земле и спутники. The recent evaluation of sea level rise is actually more concerning than it was even 10 years ago. We thought it was 3.2 millimeters a year just a few years ago, and now recent information from satellites has shown, when measuring the sea surface, that it's rising as much as 4.8 millimeters per year. После 60-х годов повышение уровня океана увеличилось, причем значительно больше, чем мы предполагали. Ожидалось, что оно будет составлять 3,2 миллиметра, но последние измерения со спутника показали, что уровень поднялся на 4,8 миллиметра. Lots of things affect sea level rise, including what's happening to the land, whether the land is rising or sinking, and what ocean currents are doing as far as pushing water closer to our cities. И, конечно, повышение уровня зависит от многих причин, включая, так сказать, понижение или повышение, так сказать, земных масс и изменение движений течений океанических, которые как бы гонят больше объем воды в сторону побережий. So as I said just a moment ago, sea level has been rising about 6.5 inches since 1950, and about half of that has occurred in the last 20 years. Как я сказала, с 50-х годов уровень океана поднялся на 6,5 дюймов, причем почти половина вот этой цифры, она произошла за последние 20 лет. Это повышение за последние 20 лет. 6.5 inches might not sound like much, or 15 or 20 centimeters, but this has increased tidal flooding in the United States by 233%. Может быть, там это, что мы говорим о 12-15 сантиметрах, может быть, это кажется и не таким значительным повышением, но это обернулось более чем 233% увеличением приливных наводнений в Соединенных Штатах Америки. Relative sea level change, the third point down, refers to how the height of the ocean rises or falls relative to the land at a particular location. Относительное изменение уровня океана касается того, как высота приливов океанических влияет на побережье в тех или иных конкретных местах. And as I said, coastal ocean currents, fresh water from nearby rivers, and weather patterns can inject variability by causing water to pile up or retreat from continents. Ну и, как я уже говорила, различные условия, то есть океанические течения, вода, которая поступает в океан из рек, а также различные изменения погоды в том или ином конкретном месте, они влияют на особенности климата и особенности того, увеличивается ли количество воды около конкретного места или, наоборот, вода отступает от континента. So who is affected? In the United States, almost 40% of the population lives in high population, dense coastal areas where sea level plays a role in flooding, shoreline erosion, and hazards from storms. На что это влияет? В Соединенных Штатах почти 40% населения проживает в относительно высоко концентрированно населенных прибрежных районах, где уровень океана играет очень важную роль в наводнениях, эрозии прибрежной полосы, а также в ущербе, который наносится штормами. Globally, 8 of the world's 10 largest cities are near a coast.
в мире на сегодняшний день 8 из 10 крупнейших городов мира находятся на побережьях. 8 top megacities are at risk, drowning themselves, sinking under the weight of overdevelopment and from extraction of groundwater. 8 из этих крупнейших городов, они буквально начинают как бы тонуть в результате того, что там идет слишком активная застройка и развитие этих городов, а также из-за того, что извлекается слишком много грунтовых вод. This photo shows flooding in Jakarta, Indonesia in February of 2017. На фото вы видите наводнение в Джакарте, Индонезии в 2017 году. These floods are happening at a much more frequent interval. И сейчас эти подобные наводнения стали происходить гораздо чаще. The 8 cities most at risk include Jakarta, Bangkok, Lagos, Shanghai, Manila, Dhaka, London, and Houston. И вот эти крупнейшие города: Джакарта, Бангкок, Лагос, Шанхай, Манила, Дака, Лондон и Хьюстон. Thank you. Here is a graphic of maps that shows how many people are affected worldwide by rising sea level as anticipated by 2100. На этой карте графики показано, в каких частях света какие группы населения будут подвергаться максимальному риску в связи с повышением уровня океана по 2100 год. This shows a total of 200 million directly affected and 160 million affected by annual flooding. И получается, что 200 миллионов, они напрямую непосредственно оказываются под влиянием этого повышения уровня океана, и 160 миллионов человек опосредованно. You can see from this map that the countries most at risk include India, China, Indonesia, and America, and parts of Central America. Значит, и больше всего в зоне риска находятся и Индия, страны Юго-Восточной Азии, а также Соединенные Штаты и часть Южной Америки. And this is a conservative estimate. These people will be living at sea level. И это только как бы по самым консервативным расчетам люди, которые будут жить на уровне океана. There are many things that world cities are doing to slow down the sinking that is occurring from groundwater extraction and overdevelopment. И сегодня многие города уже применяют различные меры для того, чтобы затормозить вот этот процесс утопания из-за чрезмерного развития строительства, а также извлечения грунтовых вод. So many of these cities, as I said, are sinking because they're extracting water from underground and they're building heavy buildings on top of the land surface. И, как я сказал, они как бы тонут, потому что они извлекают слишком много грунтовых вод и строят очень много супертяжелых зданий. They also are building dams, which reduce sedimentation or material coming down rivers that normally fills in and forms deltas in front of river cities. Они также строят слишком много плотин, которые приводят к тому, что реки больше не несут в океан осадки, которые раньше способствовали наращиванию прибрежной полосы. Shanghai, China was one of the cities most affected by this, losing almost a quarter of a meter of land in the last 15 years. Шанхай как раз вот город, который потерял за последние 15-20 лет четверть метра вот в результате вот этого строительства плотин.
They are counteracting that by doing the reverse and injecting water back down those wells to help lift up the land. Чтобы как-то противостоять этому процессу, они начали закачивать воду под землю. They have successfully reduced their drastic sinking rate from 9 centimeters to 1 centimeter per year. И в результате им удалось сократить вот это снижение как бы земли с 11 сантиметров до 1 сантиметра в год. St. Petersburg has a very progressive and so far effective system of gates that close Neva Bay. Санкт-Петербург построил очень, так сказать, новую эффективную систему таких приливных ворот, которые начали защищать город от этих приливов со стороны залива. Over the past 3 centuries, the Venice of the North has suffered more than 300 floods, 2/3 of which saw water levels rise above the dangerous mark of 2.1 meters. За последние 3 века вот эта Северная Венеция, как называют город, страдала от более чем 300 наводнений, 2/3 из которых были высотой до 2,1 метра. Here is a picture of the St. Petersburg Flood Prevention Facility complex. Вот фотография этого комплекса по защите от наводнений в Санкт-Петербурге. The main gates of the dam can close within 45 minutes of an alarm. Главные ворота этой системы могут закрыться в течение 45 минут после поступления сигнала тревоги. As reported in the Moscow Times, while local scientists vary in their estimates, St. Petersburg Environmental Committee predicts that the number of storm surges in St. Petersburg could increase by 40% by the end of the century. И хотя местные ученые имеют различные точки зрения на этот вопрос, но газета «Московские новости» сообщила, что количество штормов и наводнений в Санкт-Петербурге может увеличиться на 40% к концу этого века. I don't have a slide that says this, but the increase in water temperature in the ocean provides fuel to monsoons, hurricanes, cyclones, and storms. That's why we have more of them, because there's more fuel. И у меня нет отдельного слайда на эту тему, но вот как раз именно повышение температуры Мирового океана, оно является как бы топливом для всех этих монсунов, ураганов, штормов, которые приносят такой вред населенным побережьям. Fortunately, St. Petersburg is a very old city, and so the development has occurred over time, and it's relatively stable in relation to subsidence. К счастью, Санкт-Петербург является старым городом, и его развитие и застройка шли очень постепенно, поэтому не стали таким резким фактором к понижению уровня города. In this photo, green is good. На этой фотографии все, что так сказать, покрашено в зеленый цвет, это означает, что это хорошо, хорошие зоны, защищенные. These small red dots and red areas show areas that are subsiding, and those tend to be all along the harbor. И только вот эти красные маленькие зоны и точки показывают участки, которые опускаются. This program called Searching Seas is an extreme scenario for 2100. You can visit it at climatecentral.org. А вот эта фотография показывает экстремальный вариант развития событий в 2100 году, и вы можете подробнее с этим познакомиться на веб-сайте climatecentral.org. These, and there's many of them,
these programs and mapping tools help show what happens in cities with sea level rise and storm surges and allows policy members the opportunity to plan and help citizens understand what's at stake. Это специальное программное обеспечение, которое помогает показывать, как повышение уровня океана к концу века и далее будет разрушительно действовать на различные города. Таким образом, политики могут принимать более эффективные и осознанные решения по борьбе с этой проблемой. I'd advise you to try one of these programs at your leisure and get to know an area that matters to you and look at what might change in the next 20, 30, and 50 years. И я вас приглашаю воспользоваться этой программой. Вы можете выбрать ту территорию, местность, которая для вас наиболее важна, и посмотреть, что может произойти с повышением уровня океана в ближайшие 20, 30, 50 лет именно в этом конкретном месте. In America, one of the cities that is most impacted but with rising sea level is Miami in Florida. В США город, который больше всего страдает от повышения уровня океана, это Майами во Флориде. This is a picture of what we call sunny day flooding. На этом фотографии то, что мы называем наводнение в солнечный день. This happens on high tides, which occur based on the moon, when sea level rise pushes groundwater up through the sewers. Это происходит, когда начинается очень сильный прилив в полнолуние, и грунтовые воды как бы выдавливаются через канализационные каналы на поверхность. And through the storm drains. А также канализационные и каналы, которые построены для отвода штормовых вод. These high tides are called king tides and often occur in the spring. Эти сверхвысокие приливы называются королевские приливы. Обычно они происходят весной. This is an extremely expensive problem that will eventually cost the city of Miami Beach upwards of several hundred million, maybe $1 billion. И это чрезвычайно дорогая проблема для города, которая может привести к тому, что он может потерять свои пляжи, и ущерб может быть до размера $1 миллиарда. Streets are being moved and pumps have to constantly pump this fresh water back into the ocean. В результате, в частности, приходится устанавливать мощные насосы, чтобы откачивать эту воду обратно в океан. И это дорогое удовольствие. This also endangers fresh drinking water, as salt water can infiltrate wells. Это также ставит под угрозу пресную питьевую воду, потому что может привести к тому, что соленая морская вода попадет в колодцы. Officials in Miami-Dade County, where climate models predict 2 feet or more of sea level rise by 2060, have released a strategic plan. В результате руководители графства Дейт около Майами, они сформулировали специальную, так сказать, стратегию, как реагировать на эти приливы, которые могут подняться еще на 2 фута к 2060 году. This city and many cities around the country, including Galveston, Texas, where I lived, are being raised and lifted above these flood levels. И в результате этот город, как еще несколько городов в США, которые испытывают самые большие наводнения, как, например, Галвестон в Техасе, где я жила, то есть было принято решение эти города поднять. Smart planning tells politicians in these cities to move buildings inland
and have open space close to tidal areas. И в частности, вот эти научные расчеты рекомендуют городскому руководству переносить здания многие дальше от береговой зоны и оставлять ее пустою. What's unusual about Miami, Florida, is that the ground is made of limestone from sea creatures. So water percolates through that and makes this all much worse. Но особенность Майами заключается в том, что там вся прибрежная зона, она состоит из известняков, через которые вода с легкостью, так сказать, проходит, приводя к дальнейшему разрушению этой зоны. Property values, which are very high now, can be cut in half within 10 to 20 years. В результате стоимость недвижимости, которая на сегодняшний день там невероятно высока, может упасть вдвое. You can see from this map of the United States that relative sea level is higher in different parts of the coast. На этой карте США вы можете увидеть, что относительный уровень океана очень высокий в разных частях побережья. Where I live in California, 3 inches is not bad at all, and there's not as much concern for sea level rise. Там, где я живу сейчас в Калифорнии, повышение составляет всего 3 дюйма и не является предметом особого беспокойства. Houston, down here in Texas, where much of our commerce is, has a very big problem. А вот Хьюстон в Техасе, там это крупнейший торговый центр, деловой центр, там это составляет 18 дюймов, и это уже очень серьезная проблема. And you can see how sea level rise varies along the coast from Florida down south up to New York City. А на восточном побережье вы видите, как меняется уровень от Флориды до города Нью-Йорка. Sea level rise this is another map showing approximately the same thing, with the arrows pointing up, showing higher levels of impact. Еще одна карта, где показано повышение уровня океана, и вот эти стрелки в зависимости от цвета показывают размеры. So how do you identify risks and plan? For coastal planning, you need to model scenarios, measure what is happening, and prioritize resources and assets. Как же идентифицировать риски и осуществлять планирование? Для прибрежных территорий необходимо подготавливать сценарии различных, так сказать, возможных развитий событий, постоянно проводить замеры уровня океана и быть в курсе того, что происходит в данный момент, а также определять приоритеты ресурсов и имеющихся, так сказать, в руках властей. Things that are at risk include roads, bridges, subways, water supplies, oil and gas wells, power plants, harbors, sewage treatment plants, and landfills. Что подвергается прежде всего риску в результате повышения уровня? Это дороги, мосты, метро, обеспечение городов водой питьевой, нефтяные и газовые колодцы, электростанции, заливы, очистные канализационные предприятия, а также помойки. Scientists use a system called LIDAR, which is laser mapping, to map where storm tides are going to go. Ученые используют систему LIDAR, это лазерная система измерения, чтобы составлять карту морских приливов. Things like this allow us to map down to the finest centimeter how much we have to worry about storm tides and storm surge.
Эта система позволяет нам составлять очень точную карту до буквально сантиметра и определять, какой будет прилив в данном конкретном месте. This is a map of Nantucket Harbor and shows all the areas that need to be protected, including where my field station was based. Это карта залива Нантакет. Здесь показаны все территории, которые находятся под угрозой, включая мою полевую станцию. City planners use similar maps like this all over the world. И по всему миру специалисты, которые занимаются городским планированием, используют как раз вот именно такие карты в своей работе. I'm going to skip this slide. It's just showing you the parts of the beach. Этот слайд я пропущу, он показывает различные части пляжей. Beaches are areas where shorelines occur based on sedimentation from upland areas. Пляжи – это прибрежные территории, которые появляются в результате осадков, аккумуляции осадков у прибрежной зоны. When we build man-made structures, we often stop the natural processes of that accumulation of sand. И когда мы что-то строим в прибрежной зоне, мы можем повлиять на этот естественный процесс аккумуляции песка в прибрежной зоне. Beaches change seasonally. With gentle waves in the summer, they flatten. With big waves in the winter, they become steeper. И пляжи меняются в течение года. Летом, когда волны в основном незначительные, пляжи как бы выравниваются, а зимой во время сильных штормов они становятся круче. Hurricanes are very dramatic, but at least for northeast part of the United States, nor'easters or northeastern storms cause the most damage. И, конечно, самое опасное – это шторма, и в Соединенных Штатах это осенне-зимний период, северо-восток Америки подвергается вот самым серьезным и опасным штормам. Beaches have functions besides just protecting us. They do provide for storm protection for anything behind the beach. И пляжи, они разные функции выполняют, но одна из главных функций – это защитная функция при штормовой погоде. They're also used for habitat and recreation. Конечно, они еще используются для отдыха и проживания. I bring this up because I'm going to show you some pictures of beaches where we put structures that destroy this habitat. Я вам об этом говорю, потому что сейчас покажу фотографии, где на пляжах были построены различные строения, что привело к гибели этих пляжей. Here's an example of rack lines of seaweed on a beach showing where the high tide was. Здесь вы видите по вот следам водорослей, куда заходил высокий прилив. We use those rack lines to show us how high the water gets on the shoreline. Это для нас является очень хорошим показателем, как высоко поднималась вода в ходе прилива. This picture shows how the shoreline has retreated since 1846 off of Nantucket. И вот на этом слайде вы видите, насколько отступил прибрежный вот этот пляж в Нантакете, начиная с 1840 года. This island, like many islands, is retreating and heading back toward the mainland by eroding on the south in the open ocean and filling in on the north. Здесь происходит очень большая эрозия прибрежной полосы с юга и накопление осадков с севера. В результате как бы остров отступает. This is almost a kilometer of shoreline loss.
То есть здесь почти 1 километр прибрежной полосы был потерян. At one time, people had homes that are now under 20 feet of water. Когда-то здесь стояли дома, которые сейчас находятся на глубине 20 футов под водой. Beach grass is a natural grass that lives on the beach that helps hold the sand in place. Вот эти виды травы, они распространены как раз на побережьях, на пляжах и способствуют удержанию песка в этих местах. I show you this because we'll talk about ways to stabilize beaches and shorelines, and beach grass is the best way to do it, the most natural way, and sometimes the most effective. Показываю вам это, потому что буду говорить о путях сохранения и защиты прибрежной пляжной полосы. И вот как раз эти травы, которые растут на пляжах, это самое эффективное и лучшее средство защиты. There are many ways to adapt to sea level rise. This illustration shows the different versions. Есть много путей защиты прибрежных пляжных полос от наступающего океана, и вот здесь показаны различные такие способы. The very top one shows doing nothing. Значит, в верхней части рисунка показано, когда вообще никто ничего не делает. The second one down from the top shows building a wall to stop the sea. Следующее – это строительство стены, которая останавливает море. The third one down shows putting a house on stilts to rise above the sea. Третий вариант – установка домов на опорах, которые повышают его уровень над землей. The fourth one down shows advancing to higher ground. Четвертый вариант – это перенос домов и жилья на более высокий уровень. The fifth one down shows retreating to higher ground. Пятый вариант – это отступление от океана на более тоже высокий уровень. The sixth one at the bottom shows retreating to higher ground and building natural systems to slow down the waves. Значит, и последний вариант – это когда вы отступаете на более высокий уровень и строите какие-то защитные системы. Seawalls are a solid line of defense, but they remove the beach. Морские вот эти защитные стены – это, конечно, очень хорошая система защиты, но она приводит к полному исчезновению пляжей. They stay in place, but they starve nearby beaches of sand that would come off these dunes. Это устойчивая и долгосрочная защита, но она лишает другие соседние пляжные зоны дополнительных осадочных пород, которые в противном случае поступали бы в воду с прибрежных дюн. They're not very adaptable. If water gets above them, you have to pump the water out. И это, конечно, система, которая не адаптивна совершенно. Если вода оказывается выше этой стены, то нужно опять ее откачивать, и таким образом только можно вернуть ее обратно в океан. Another word for this is hard armoring. Еще как это называют, как тяжелая броня. Here we can see a house threatened by erosion on the top of a cliff and some simple erosion techniques they tried to use to save their home. На этом фото мы видим дом, находящийся на высоком берегу, подвергающимся очень большой эрозии, и также самые простые методы защиты от дальнейшей эрозии берега. You can see that these things often do not work. А здесь уже видно, что подобная защита не помогает. This home will most certainly fall into the sea. Можно сказать с очень большой долей уверенности, что этот дом обрушится в океан.
On Nantucket, they installed something called a geotube into the beach to try to stop the waves. На Антарктиде начали устанавливать то, что называется геотрубы, которые тоже должны остановить дальнейшее продвижение океана. Here's another view of that geotube project, one of the biggest ones in the United States. Вот еще одна фотография этой геотрубы, один из самых больших подобных проектов в США. This forms a hard armored seawall in effect. Это приводит к тому, что берег становится очень хорошо укрепленным. It has to be covered with sand constantly so that when a storm occurs, sand can be taken from the beach. Но это требует постоянного засыпания вот этой как бы преграды песком, который уносится следующим штормом, и опять нужно все засыпать. It's very hard to naturally mimic how the bluff erodes. Так что очень трудно как бы естественным образом повторять вот этот процесс эрозии высокого берега. Here's how that sand looks on the face of the bluff. Вот как выглядит этот песок на этом побережье. There are softer solutions using material like burlap and jute. Есть более мягкое решение этой же проблемы с использованием специальной материи. Softer materials act less like a wall. They allow waves to penetrate them. Потому что благодаря вот этому материалу то есть вода может его проникать, и получается как бы более мягкая защита. They also release sand to the beach and help protect that habitat. Это также помогает как бы высвобождать песок, который заполняет прибрежную зону. Structures often have erosion around them. Часто вокруг каких-то искусственных структур на побережье возникает вот такая эрозия. This stairs allows the wind to pick around the base and remove the sand. Лестница приводит к тому, что ветер, так сказать, огибая ее, уносит песок. Other soft structures include fences and beach plantings. Другие методы – это установка таких прибрежных заграждений и прибрежные посадки. Here's what occurs when you put in a structure. You get something called scour, where you get more erosion to the right of the structure. Здесь вот видно, что когда вы ставите в одном месте заграждения, они помогают как бы на том участке, на соседнем участке происходит еще большая эрозия прибрежной полосы. Many people try to protect their homes with sandbags, which act as a wall. Многие пытаются защититься с помощью мешков, наполненных песком. I'll quickly show you the next few slides that show how this doesn't save the home. На следующих фотографиях покажу вам, как это мало чему помогает. Falling in, Видите, дом уже падает. waves underneath the house, Волны подходят под самый дом. completely inundated by waves. А здесь уже волны полностью все размыли под домом. Falling completely on the beach. И дом уже упал. At this point, the house is obviously inhabitable. Совершенно очевидно, что жить в таком доме уже нельзя больше. Sometimes it's very difficult to remove them from the shoreline. А иногда потом бывает очень трудно удалить такие дома с побережья. And they leave behind all of the electrical and water and sewer connections. В результате вот остаются такие уродливые остатки электропроводки, водопровода и канализации. All of which becomes a hazard.
Это, соответственно, конечно, становится проблемой. I'm going to skip that slide and talk about managed retreat. Smart people move their houses before they wash away. Ну, а теперь поговорим об управляемом отступлении. Умные люди, так сказать, переносят свои дома от побережья заранее. And in the United States and elsewhere, managed retreat is even done with lighthouses. И в США, и в других странах был уже опыт по переносу маяков. This lighthouse, Sankaty Lighthouse, which has been around for over 200 years, was moved 400 feet away from the seashore. Этот маяк, которому более 200 лет, он был перенесен на 400 футов от побережья. You can Google this and watch it on media. It's an impressive feat. Вы можете найти в интернете видео, как его переносили. Это очень впечатляющее видео. This cartoon shows the spectrum of solutions from green or softer to gray or harder, with the seawall all the way to the right and the vegetation only all the way to the left. На этом слайде видны различные варианты защиты побережья от чисто естественного зеленого насаждения до строительства бетонных стен. Permitting agencies prefer you use items to the left because they don't impact the habitat adversely. Конечно, предпочтительны те средства, которые не влияют отрицательно на всю систему окружающей среды региона. I'll show you some examples of these. Покажу вам примеры. Things you can do to remediate loss of seashore include removing impervious surfaces like roads and cement. Значит, различные меры по решению этой проблемы исчезающих пляжей и побережья. В частности, это может быть ликвидация дорог или каких-то других искусственных строений на этом поврежденном участке около воды. That allows water to percolate down instead of taking whole chunks of land away. Тогда вода может легко просачиваться через поверхность берега, и не будет ситуации, когда будут отрываться целые жесткие куски. Other soft solutions include rebuilding beaches and dunes. Другое из того, что мы называем мягким решением, это восстановление пляжей и прибрежных дюн. Reinstalling marshes and vegetative buffers. Установка заболоченных территорий и растительности соответствующей. Salt marshes can drastically slow down wave action. Вот эти солончаковые болотистые места, болота, они очень сильно замедляют продвижение океана вглубь континента. Oyster reefs also help protect coastal areas, especially during hurricanes like Sandy. Устричные рифы очень помогают защищать прибрежные зоны, особенно во время ураганов. Just a few more slides. I was going to show you about living shorelines, which use plants or other natural elements, sometimes in combination with harder structures, to stabilize coast bays and tributaries. Еще несколько слайдов о возможных решениях проблем. Вот здесь, в частности, о том, как можно сочетать использование прибрежной растительности, каких-то еще организмов вместе с бетонными стенами. Living shorelines not only protect us, they provide habitat and filter out pollution and waste from reaching the ocean.
живое побережье, как мы это называем, не только защищает берег, но оно также защищает всю экосистему прибрежную и способствует очистке воды. Living shorelines are cheaper than hard structures, costing about 1/10 as much. Живое вот это побережье, так называемое, это более эффективно и во много раз дешевле. Это стоит лишь 1/10 часть от строительства стен. They also cost less to maintain. И потом гораздо дешевле стоит поддерживать и эксплуатировать эту систему. Living shorelines include planting grass, installing organic materials, and constructing oyster reefs or living breakwaters that dissipate waves. Это включает в себя специальные посадки растений, установка устричных рифов и внесение других каких-то органических веществ или организмов в эту прибрежную зону. Here's a few examples of living shorelines. Вот несколько примеров этой живой защиты. On the left, something called a biohaven, which is a floating breakwater with mature coastal plants. Значит, слева то, что мы называем биорай, это плавающая живая как бы стена из растений. In the middle, rocks put out for oyster substrates to grow new reefs. Посередине каменные барьеры из отдельных булыжников, которые способствуют росту устриц. Substrate simply means where the oysters would settle. То есть это значит там, где устрицы любят оседать. The picture on the right shows an extensive sill structure of artificial reefs that is protecting a marsh. Справа вы видите искусственный риф, который защищает вот эту зону заболоченности. This shows all of the locations of living shorelines built since Hurricane Sandy. Здесь, на этой карте, показаны все районы, где были построены вот эти живые зоны защиты после урагана Сэнди. This is off the east coast of the United States. Это восточное побережье США. Artificial breakwaters are also being considered. That builds a protection offshore to stop waves before they reach the land. Также широко распространены искусственные водорезы, которые строятся как бы уже дальше от берега и предназначены для разрушения особо больших волн. The gate structure in St. Petersburg in the harbor protecting Neva Bay would be similar to an artificial breakwater. Вот система шлюзов и защитных вот этих ворот в Санкт-Петербурге один из примеров таких искусственных водорезов. Some municipalities even sink ships or buses or subway cars under the water to see if corals will colonize them. В некоторых городах городские власти, так сказать, проводят затопление кораблей, автобусов или вагонов в метро в надежде, что они станут основой, которая будет зарастаться кораллами. And I'm all done. This is a picture of Annapolis showing nuisance flooding, which is 300% to 900% more frequent now than it was 50 years ago. Annapolis is where the Naval Academy is in the United States. А это фотография города Аннаполис, который известен тем, что там находится военно-морская академия США. И вот в этом городе количество наводнений за последние 50 лет возросло от 300 до 900%. Thank you so much, Vladimir. My pleasure. I'll stop share. Very impressive, Vladimir. Also, thank you, Sarah. A couple of questions just to kick off the Q&A
portion of our program. One is you see the impacts are happening primarily in cities. Have you seen over the course of your career that mayors are more involved in helping to mitigate the impacts of climate change? And are cities equipped to handle this themselves? Для начала я задам первые два вопроса сама. И вопросы такие. Насколько, как по вашему мнению, в последнее время мэры прибрежных городов стали серьезнее относиться вот к этим проблемам, а также насколько у этих городов есть как бы ресурсы и средства для борьбы с этой проблемой? That's an excellent question. And actually, mayors and cities tend to be more proactive and progressive in planning for sea level rise. Да, я хочу отметить, что мэры вот этих прибрежных городов, они стали очень серьезно к этому относиться и стали вести себя более проактивно. Even in areas where perhaps state governments might not be supportive. И причем даже в таких местах, где иногда правительство штатов, может быть, не столь активно готово это поддерживать. For instance, the city of Miami has set aside, I think, close to $750 million to address this. Например, город Майами создали фонд, в котором уже собрали 3/4 миллиарда долларов как раз исключительно для борьбы с приливами и штормами. I'm pretty familiar with erosion all around the United States. И я, конечно, знаком вот с ситуацией эрозии прибрежных полос в Соединенных Штатах Америки. Where conflict occurs is when taxpayer money is provided or asked for to protect private property. Вот где возникают как бы зоны конфликтов у нас, это когда просят или требуют использовать деньги налогоплательщиков для защиты той части побережья, которая является частной собственностью. The southern part of the United States, especially around Galveston, where it's a smaller wave environment, people tend to build up on stilts and adapt. В южной части США, вот прежде всего в Галвестоне, в Техасе, там как бы более мягко проходит вот это наступление океана, и люди, в общем, стараются сами решать эти проблемы и просто ставят свои дома на ходули, что называется, на опоры. For literally hundreds of years, 4 or 5 centuries on Nantucket, people would pick up their homes and move them. А в течение там последние сотни лет в Нантакете люди просто берут свои дома и переносят их дальше от побережья. When you become stubborn and hold a line, either because of infrastructure like subways or bridges, that's when things get difficult. Но когда кто-то становится упрямым, но прежде всего это, конечно, как правило, бывает из-за того, что там уже построены мосты или проходит линия метро, или еще вот какая-то инфраструктура присутствует, вот там уже становится значительно труднее решать эту проблему. My experience is most of the smaller towns along the east coast of America down to Florida are investing in these living shorelines. Ну и из моего опыта могу вам сказать, что, по крайней мере, большая часть маленьких городов, расположенных на восточном побережье США, от Нантакета до Флориды, они как раз все сейчас вкладывают деньги в устройство этих живых барьеров защиты. Cities like New York City definitely have a difficult road to hoe. Вот Нью-Йорку как раз тут приходится гораздо труднее. And second question is a little bit more of a day in the life question, but I'm curious what life is like in one of the field stations. And in that same vein, how do you maintain any sense of optimism when the data and the visuals are this frightening?
Ну и второй вопрос, просто вот интересно, как проходит жизнь на вот этих станциях наблюдательных, а также как вам удается сохранять чувство оптимизма, когда научные расчеты показывают вот такие пессимистические, дают пессимистические прогнозы? Well, I could have shown you an entire hour of slides of what it's like to live through Hurricane Sandy and much worse hurricanes and northeasters on Nantucket with your face literally in the teeth of the storm. They're exciting. Я бы могла вам показать фотографии, которых на час хватило бы, каково это жить на побережье, на этой станции в разгар этих штормов, как шторм Сэнди, ураган Сэнди, или даже еще более страшных ураганов, когда ты буквально находишься в зубах этого чудовища. When you live at a field station or marine lab, you constantly work to monitor these changes and try to get as much data as you can to city managers. И когда ты живешь на таких исследовательских станциях, конечно, стараешься как можно больше собрать информации, сделать замеров, чтобы все это передать тут же городским властям. Your question about optimism is one I'm often asked by actually Mark Ruffalo and other folks who are super concerned about all of the sad news. Что же касается оптимизма, то меня вот Марк Раффало и его коллеги очень часто мне этот вопрос задавали. Most scientists I know, even though we're very concerned, especially by the acceleration in sea level rise and temperatures, И большинство ученых, кто, конечно, очень озабочены такими темпами быстрого роста наступления океана, we're optimistic that people will listen to the fishermen and the people who have lived along the seashore their entire lives. мы все-таки не теряем оптимизма и надеемся, что люди и руководство будут прислушиваться к рыбакам и тем людям, которые живут на побережье всю свою жизнь. People have empathy for people who are dispossessed by rising seas. У людей, людям свойственно оказывать сочувствовать тем, кто страдает от повышения уровня океана. And people usually understand that nature is powerful. И люди обычно понимают, насколько мощна и сильна природа. The biggest danger emotionally is thinking there's nothing you can do. И тут самое опасное, если вы, так сказать, отчаетесь и подумаете, что уже ничего с этим поделать нельзя. There's always something we can do, but we have to use our brains and use nature and mimic what it does well. Но мы всегда можем что-то сделать, надо только пользоваться мозгами и внимательно наблюдать природой. А что сама природа делает, чтобы защититься в подобных случаях? We'll basically be rebuilding our coasts to look more like they looked like 400 years ago. И в перспективе, что мы должны будем сделать, это как бы восстановить нашу прибрежную зону такой, какой она была 400 лет тому назад. I stay optimistic. People tend to listen to me, which makes me feel better. И я не теряю оптимизма, к тому же, как правило, люди слушают, когда я говорю, поэтому я не теряю надежду. Спасибо, спасибо большое, Сара. Действительно, замечательное выступление, очень интересные конкретные кейсы. И вы даже рассказали о Санкт-Петербурге, моем родном городе, что мне было особенно приятно. Thank you very much, Sarah. You give us so many great examples, and you even told us about St. Petersburg, my city, and it was a pleasure to. Thank you. It's been a lot of fun. It's something that's near and dear to my heart. Да, мне эта вот тема, она очень близка мне. Один из вопросов, который к нам пришел, заключается в следующем. Вы показали варианты адаптации к разрушению берегов на территориях, где не живет очень много людей. Что касается городов с плотной застройкой и с уже гранитными, например, набережными,
Что делать в таком случае? Можем ли мы использовать только природные решения там? Okay, and here's the question. You show a number of ways of adaptations in areas where not so many people live close to the water. What can you do in the big cities where everything is, covered with construction and, rivers are in granite and, everything in stone? What can you do in those situations? Both Miami and New York, and to a lesser extent, Houston, are all facing that, and San Francisco. In many areas, you can only go up. Some of these cities are actually removing buildings and limiting further buildings on the shore. The weight of buildings is a big problem. Ну, такая проблема, как напрямую угрожает Нью-Йорку, Майами, Хьюстону, Сан-Франциско. И первое решение там – это просто удаление определенных зданий на самом побережье и уменьшение застроек, в частности, многоэтажных застроек, конструкций, которые очень тяжелые, как бы давят побережье, загоняют его вниз, под воду. New York Harbor is a good example. They're actually reinstalling oyster reefs and marshes in front of the city. Нью-Йоркский залив хороший пример этому. Они там сейчас активно строят вот эти барьеры, устричные барьеры и по возможности восстанавливают эти заболоченные зоны перед жилыми районами. Pumping, which is a last resort, and becomes so important and has been done for 200 years in New York and Boston. Ну и последний, как бы крайний ресурс, метод, то, что в Нью-Йорке и Бостоне делают уже 200 лет последних, это откачивание воды насосами. Taking a page from what people do in Galveston, your bottom story allows water to go through it. So you can make all of your ground floors just simply give it to the sea, allow water to come up and only have electrical and people living above that. Venice is another good example of eventually having to give up their bottom stories. Ну, а Галвестон и Венеция в какой-то степени хороший пример вот другого решения этой проблемы, когда люди уже отдали, что называется, на откуп в воде свой первый этаж, чтобы вода могла спокойно там проходить, и живут они на более высоких этажах, ну и, соответственно, перенесли на более высокий уровень там все электроприборы, там проводку как-то соответствующим образом поменяли и так далее. Sarah, thank you so much. I wish we had additional time to answer questions, but we're out of time. Yes, I'm sorry. Очень жаль, осталось мало времени на вопросы. Fascinating discussion. Two wrap-up items for our audience. First, please take our audience survey. We would love to hear what you like, what you don't like about our series here. You can find the link to that survey in the Facebook comments. И в заключение хочу попросить всех участников сегодняшней встречи ответить на вопросы нашего вопросника, который вы можете найти в Фейсбуке. And secondly, please join us for our final event, which will be next week on June 17th. We will have Brendan Guy, who leads the international climate work for the Natural Resources Defense Council. И, пожалуйста, присоединяйтесь к нам на последнюю встречу этой серии 17 числа, где будет говорить эксперт по изменению климата, работающий в Совете по обороне. Thank you, everyone, for joining us. Всем большое спасибо. Thank you for